الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من دون الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد
الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي الله. يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 عظيم. لا إله إلا الله. دائم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك علما نافعا، ونسألك عملا صالحا، ونسألك خيرا كثيرا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Iya, sampai jam 6 ya. Aman lah. Makasih Andre. Majulah, terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa YMA TV Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 17 Maret 2024 Masehi atau yang bertepatan dengan 6 Ramadan 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldad M. Syarifati SEI yang akan menyampaikan ceramah dengan tema hal-hal kontemporer seputar puasa Ramadan. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazihiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldad M. Syarifati SEI. Kepada Ustadz, disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. ثم الفاتحة خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب نفعنا بعلومه في الدارين إن شاء الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah yang sampai dengan detik ini banyak sekali nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin semangat memperbaiki dan menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada subuh kali ini kami akan membahas hal-hal kontemporer seputar puasa yang sering ditanyakan oleh masyarakat atau jamaah kepada kami. Hal yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa lalu di siang Ramadan dia ingin berdonor darah. Ada orang yang mungkin setiap bulan rutin donor darah. Kemudian jadwal dia di bulan ini donor darahnya pas kena lagi puasa Ramadan. Maka pertanyaan ini sering, Ustadz, bagaimana hukumnya kami yang sedang berpuasa? Kalau kami donor darah, batal tidak puasa kami? Para ulama sudah menjawab bahwasanya yang pertama, donor darah bagi orang yang sedang berpuasa itu dihukumi tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama dalam mazhab Imam Malik, termasuk dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dan juga sebahagian dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, menghukumi orang yang di siang Ramadan lalu berdonor darah, hukumnya tidak sampai membatalkan puasa. Dari mana hukum ini diambil? Dari qiyas, analogi dari hijamah atau berbekam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, diriwayatkan, faqad ihtajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di siang Ramadan padahal beliau dalam kondisi sedang berpuasa, wa huwa shaimun. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mayoritas ulama-ulama muasirah kontemporer berfatwa, termasuk diantaranya Dr. Mustafa Bugho, dan juga para ulama-ulama yang lain seperti Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau dan mereka menghukumi donor darah di siang Ramadan tidak membatalkan puasa, sebagaimana berbekam, mengeluarkan darah penyakit dari dalam tubuh, tidak membatalkan puasa. Hanya saja jika seandainya setelah berbekam atau setelah donor darah dikhawatirkan badan kita menjadi lemah, menjadi letih, menjadi lesu,
loyo, maka dihukumi makruh. Dan inilah pendapat yang disampaikan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang di siang Ramadan berbekam, canduk bahasa kita, ngeluarkan darah penyakit, tidak batal puasa. Karena darah itu keluar dari dalam tubuh. Begitu pula donor darah sama, memiliki illat, sebab hukum yang sama. Ya ini sama-sama mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Tapi jika seandainya dengan berbekam atau dengan donor darah dikhawatirkan menyebabkan badan kita jadi capek, jadi lemah, jadi loyo, maka hukumnya adalah makruh. Makruh saja, tidak sampai haram. Kita sepakat jemaah sekalian, yang haram itu kalau dia habis donor darah makan telur rebus, batal puasa. Tapi selama itu tidak dia lakukan dan dia yakin puasanya tidak batal setelah donor darah atau berbekam, maka puasanya dihukumi tidak batal. Dan ini sudah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta tahun 2000 lalu, tahun 2000, 24 tahun yang lalu. Sama, Majelis Ulama berfatwa donor darah di siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sering sampai pertanyaan kepada kami, Ustadz, apa patokan bagi orang yang ingin berbuka puasa? Apakah patokannya itu mendengar azan maghrib, atau patokannya adalah jam, menit dan detik yang menunjukkan sudah masuknya waktu maghrib? Mana yang menjadi patokan? Ini kan sering ditanya. Ada wong tua zaman dulu, kaget dulu ngatu makan, dengar dulu azan di masjid, uji dia. Padahal waktu sudah menunjukkan masuknya waktu maghrib. Untuk menjawab ini, kita melirik kepada kitab-kitab para ulama, sebagaimana kitab yang ada di hadapan kami ini disebutkan. Wa yustahabbu lis-shaimi ay yu'ajjilal fitrah. Poin yang pertama, bagi orang yang berpuasa dianjurkan sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa. Mata tahaqqaqa ghurubus syamsi, di saat benar-benar jelas matahari sudah tenggelam. Ini kalimat di ujung ini klarifikasi. Kalau tidak ada kalimat di ujung ini bisa salah faham kaget. Tahu-tahu jam 5 lah buka lah makan pempek. Apa sebab Ustadz tadi ngomong di Masjid Agung menyegerakan berbuka? Padahal ada kalimat terakhirnya, mata tahaqqaqa ghurubus syamsi, di saat sudah jelas, sudah terang masuknya waktu maghrib. Kalau hari ini misalkan maghrib itu jam 4, saya ulangi, maghrib itu jam 6:17 atau 6:16, 18:18. Maka dari ibarat yang disebutkan di dalam kitab tadi, kalau jam sudah menunjukkan 18:18 atau 18:16, Anda sudah boleh berbuka puasa. Karena patokannya adalah ketika telah tampak tenggelamnya matahari. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau waktunya sudah masuk maghrib, maka Anda sudah boleh berbuka puasa. Kalau wong zaman dulu, mungkin bapak 20-30 tahun yang lalu, zaman dulu belum ada handphone, belum ada internet. Orang-orang zaman dulu patokan untuk berbuka, dia dengar azan di masjid. Karena belum ada teknologi informasi seperti saat ini yang sangat maju. Makanya wong tua zaman dulu kalau nak berbuka nak nunggu ngebang di masjid nian. Kalau berpatokan dengan jam dinding di rumah, kadang-kadang zaman dulu tiap-tiap rumah itu jam dindingnya berbeda-beda. Rumah si A jarum panjangnya telat 5 menit. Rumah si B jarum panjangnya cepat 10 menit. Maka tidak bisa menjadi patokan. Wajar guru-guru kita wong tua zaman dulu memberikan patokan kita baru boleh berbuka kalau sudah masuk azan maghrib. Tapi di zaman sekarang, di zaman kontemporer sekarang, bukan hanya kalimatnya, tolong diperhatikan, bukan hanya berpatokan dengan azan maghrib, tapi kita pun harus konfirmasi, melihat
apakah jam, menit, dan detik sudah menunjukkan waktu maghrib atau belum. Kalau sudah menunjukkan waktu maghrib, maka Anda disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau di zaman sekarang ini patokannya jam. Kita punya HP, ada Android, ada iPhone yang terkoneksi dengan internet. Ini jamnya di dalam HP ini, jam aku, jam saya, punya bapak-bapak di HP sama. Kalau detik ini 5:47, coba bapak cek di HP, sama 5:47. Apa sebab? Karena kita punya satu server. Kita hidup pada waktu Indonesia bahagian barat, sama waktunya. Ngapa bisa seragam dan sama? Karena berkat kemajuan teknologi informasi. Bahkan saya di HP saya punya aplikasi yang menunjukkan posisi matahari. Jadi kami lebih tahu persis ini. Kalau sudah maghrib, sudah matahari tenggelam, sudah tahu. Tepat waktu. Kalau kita sudah tahu matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, 18:16, segera Anda berbuka puasa. Karena sunnah menyegerakan berbuka puasa di saat sudah tampak dan jelas masuknya waktu maghrib. Kalau berpatokan dengan masjid-masjid kita di rumah atau di komplek, bisa berbeda-beda Pak. Masjid di sebelah rumah kita azannya 5 menit kemudian. Musola di sebelah sana azannya 10 menit kemudian. Apa sebab? Rupanya muazinnya ngirup cukup pempek dulu, baru buka puasa. Ini kan fakta nih. Dan ini fakta. Kadang-kadang seperti itu muazin juga puasa. Ketika masuk waktu maghrib, dia tunda azan dulu. Ngapa? Nak ngirup cukup pempek, nak ngirup kopi, nak ngirup banyu teh, mecah ke puasa. Makanya telat, bisa-bisa masjid itu ada di sebelah sana 3 menit kemudian baru azan. Yang di sebelah sana 10 menit kemudian. Namun, kalau Masjid Agung Palembang, setahu saya tepat waktu. Kalau sudah teng, maghrib 18:16, maka qori sadaqallahul azim, langsung berkumandang azan maghrib. Maka kalau Masjid Agung Palembang bisa jadi patokan kita untuk berbuka puasa. Tapi bagi yang jauh, tidak mesti mendengar azan dulu. Ketika memang waktu sudah masuk, Anda sudah boleh memecahkan puasa dan berbuka puasa. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengenai waktu imsak. Ini sering juga ditanya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa waktu imsak itu hukumnya adalah bid'ah. Tak katik di zaman Nabi. Macak-macak be ulama kamu netapkan waktu imsak, uji mereka. Nih pertama. Dan yang kedua, ada yang ngomong, kalau sudah masuk waktu imsak, Anda tidak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum, tak boleh lagi melakukan pembatal-pembatal puasa. Seakan-akan di framing waktu imsak itu haram makan dan minum. Nah, ini mesti kita jawab. Pertama, apakah waktu imsak ini berlaku di zaman Nabi atau tidak? Ternyata ada riwayat yang sahih daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Zaid bin Thabit bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan sahurnya dengan Nabi, bukan dengan Cek Manap, dengan Nabi. Summa qumna ila shalah. Setelah itu kami bergegas menunaikan salat. Fakultu, kemudian aku berkata, kamma kana bainahuma. Berapa jarak waktu antara selesai makan sahur dan masuknya waktu subuh? Maka dijawab oleh beliau, khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidak usah ditanya sahih atau tidak, ini hadis sahih. Kalau kita lihat hadis ini ada 2 hikmah. Pertama, disunnahkan bagi orang yang makan sahur untuk mengakhirkan sahurnya. Buktinya disebutkan jarak antara mereka makan sahur itu tidak jauh dengan mendirikan sholat subuh atau masuknya waktu subuh. Ini isyarat Nabi dan para sahabat makan sahurnya agak dekat-dekat kepada waktu subuh. Tapi jangan mepet nian,
agak deket-deket ke waktu subuh. Kalau subuh hari ini 4:51, maka kita makan sahur afdolnya diakhirkan sekitar jam 4 lah kita makan. 4:30 selesai. 4:30 sampai 4:40 persiapanlah kita, mungkin masih yang ada yang minum kopi, segera habiskan. 4:40 masuk waktu imsak. 4:50 masuk waktu subuh. Ini afdol. Kemudian hikmah yang kedua, ada jeda antara selesai makan sahur dengan masuknya waktu subuh. Inilah dalam mazhab kita Imam Syafi'i waktu imsak. Berapa lama waktu imsak ditetapkan sebelum masuknya waktu subuh? 50 ayah. Kata Sayyidina Zaid bin Sabit tadi, sekitar 50 ayat. 50 ayat kalau dibaca secara tartil, apalagi yang baca selevel sahabat Nabi, itu kata para ulama yang mensyarah hadis ini sekitar 10 menit. Tanyalah Ustadz Fadil yang imam tadi. Kalau membaca 50 ayat yang kadar panjang ayatnya sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, 50 ayat itu habis 10 menit lebih dan kurang. Maka waktu 10 menit itulah menjadi patokan, terutama para ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan waktu imsak. Sehingga waktu imsak itu, adanya waktu imsak itu bukan sesuatu yang bid'ah, tapi landasannya ada, bahkan berlaku dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua, waktu imsak itu apakah sudah lampu merah? Tak boleh lagi makan, tak boleh lagi minum, haram hukumnya makan dan minum. Maka dijawab oleh para ulama, waktu imsak itu bukanlah lampu merah. Waktu imsak itu sekedar at-tanbih, peringatan saja, kehati-hatian. Bahasa sederhananya, waktu imsak itu adalah sekedar lampu kuning saja. Kalau di Simpang Rifai Sudirman ada lampu apil, kalau lampu hijau jalan, lampu kuning masih boleh jalan, tapi harus hati-hati. Apa sebab? Karena sebentar lagi masuk lampu merah. Lalu bagi kita yang puasa, yang makan sahur terutama, kapan patokan lampu merah? Stop, tak boleh lagi makan dan minum. Sepakat ulama, termasuk berlandaskan nas Quran dan hadis dan ijma' para ulama, start mulai berpuasa, lampu merah tidak boleh lagi makan dan minum dan melakukan pembatal puasa yang lain ketika masuknya waktu subuh. Sebagaimana firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jelas itu. Makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas mana benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Patokannya lampu merah adalah waktu fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Kalau hari ini waktu subuh 4:50 misalkan, maka lampu merahnya adalah 4:50. Namun hati-hati juga, jam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, harus antum tahu, itu sudah ditambah waktu ihtiyat. Apa waktu ihtiyat itu? Waktu ancang-ancang untuk hati-hati, supaya memang waktu subuh itu benar-benar sudah pasti masuk. Kalau waktu subuh itu terjadwal 4:50, biasanya ditambah oleh Kementerian Agama 4:52, ditambah 2 menit. Tanyalah dengan orang Kemenak, kami sudah klarifikasi, ada waktu ihtiyat. Supaya apa? Memastikan area di kota itu memang sudah benar-benar masuk waktu subuh. Ditambah 2 menit. Kalau 4:50 seharusnya sudah masuk subuh, ditambah 4:52. Maka hati-hati, kalau kita lihat jadwal subuh hari ini 4:52, hakikatnya 4:50 sudah masuk waktu subuh, sudah terbit waktu fajar. Derajatnya itu sudah minus 20 derajat matahari. Artinya apa? Sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi melakukan pembatal puasa yang lain. Jadi sekali lagi, sama nih waktu subuh ini, patokannya bukan hanya mendengar azan di masjid, tapi patokannya harus konfirmasi kepada
waktu jam yang ada di smartphone, HP atau jadwal kita masing-masing. Jangan sampai kita patokan nunggu azan bae. Rupanya azan di masjid dekat rumah kita telat 5 menit. Harusnya lah subuh, 5 menit kemudian baru azan. Apa sebab? Muazinnya kemek dulu di kamar mandi, buang air kecil. Bisa jadi. Kita masih makan minum, patokan kita azan di masjid, padahal sudah 4:50. Tak boleh lagi makan dan minum. Masih makan karena nunggu azan nian di masjid. Padahal muazinnya terlambat, mungkin lagi BAB, lagi kencing di kamar mandi, mohon maaf. Maka sekali lagi saya jelaskan, patokannya di zaman sekarang bukan hanya mendengar azan, tapi kita mesti mengkonfirmasi dari jadwal yang ada di handphone atau smartphone kita masing-masing. Syukur-syukur azannya tepat waktu, sebagaimana Masjid Agung Palembang tadi, kita azan subuh tepat waktu saya lihat. Maka bisa menjadi patokan kita kapan mengakhiri waktu untuk makan sahur. Terakhir sebelum saya tutup, ibu-ibu sering bertanya, kata ibu-ibu, Ustadz, kami ini jam 2 siang atau jam 3 siang, 3 sore biasanya masak. Kami pengen sedekah ketika berbuka, nyiapkan paket takjil 50 paket. 50 paket oleh ibu-ibu kita. Masalahnya Tat, kami ini puasa. Boleh tak kami yang sedang shaim puasa ini nyicip masakan yang kami masak? Batal tak puasa kami? Pertama, mencicipi masakan itu pada dasarnya makruh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa. Namun ingat, dalam kaidah ilmu usul fikih ada kaidah yang berbunyi al-karahatu tazulu indal hajah. Hukum yang awalnya makruh bisa hilang makruh itu jika ada hajat, ada sesuatu yang genting, yang darurah. Kalau memang seorang juru masak harus mencicipi masakannya, memastikan ini pas atau tidak, jangan-jangan kaget kemasinan, jangan-jangan kaget kekurangan gula, atau jangan-jangan hambar rasanya, maka para ulama kalau memang alasannya ada hajat oleh sang juru masak, hukumnya mubah, boleh bagi orang yang masak untuk mencicipi masakan yang dia masak. Ternyata ada athar riwayat dari sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas berkata, la ba'sa ayyadhuqat ta'ama. Tidak masalah bagi orang berpuasa untuk mencicipi makanan, yakni makanan yang dia masak. Tapi ada 3 syarat disebutkan. Ada syaratnya, jangan asal nyicip. Kaget nyicip habis 2 piring, ya tak? Ada syarat yang harus terpenuhi. Pertama, boleh mencicipi makanan jika sekedar mencicipi di lidah saja, tidak untuk ditelan. Kalau ditelan sampai ke kerongkongan, sepakat batal puasanya. Jadi sekedar dicicip saja di ujung lidah, itu terasa. Kalau sudah pas rasanya, maka diperbolehkan, asalkan tidak sampai ditelan. Syarat kedua, setelah Anda mencicipi makanan, wajib hukumnya untuk membersihkan mulutnya. Dengan apa? Dengan kumur-kumur. Tapi ingat, kumur-kumurnya jangan dengan kuah pindang. Kumur-kumurnya dengan air bersih. Anda kumur-kumur, setelah kumur-kumur Anda buang air kumur-kumur tadi, kondisikan mulut Anda tidak ada lagi sesuatu yang tersisa dari makanan yang dicicip tadi. Maka Anda boleh melanjutkan puasa Anda. Jadi jangan sampai ditelan, dan wajib setelah itu untuk dibersihkan mulut kita. Dan yang ketiga syaratnya, kata para ulama, yang boleh mencicipi hanya juru masak saja. Yang tidak punya hajat tidak boleh mencicipi, makruh hukumnya. Jadi kalau istri kita yang masak, dia be yang nyicip, Pak. Jangan kita melok-melok dek nak nyicip pula, caknya lemak pindang ini. Jangan melok-melok nyicip. Makruh hukumnya jika tidak punya hajat. Maka saya berikan kesimpulan dari masalah yang ketiga ini,
Bagi orang yang memang juru masak, ada kelonggaran dalam syariat di sini, kebolehan untuk mencicipi masakannya dalam tanda kutip sekedar mencicipi. Dengan syarat tidak sampai ditelan. Dan yang kedua, wajib kumur-kumur, setelah itu bersihkan mulutnya. Dan yang ketiga, yang boleh mencicipi hanya orang yang punya hajat saja, yaitu orang yang berpuasa. Terakhir satu lagi, saya baru ingat ini. Ini sering juga bertanya. Ada jemaah atau santri yang iseng bertanya dengan kami, Ustadz, kata Ustadz tadi tidak boleh ada sesuatu yang ditelan ketika puasa. Mak mano hukumnya kalau lagi puasa nelen banyu ludah? Batal tak puasa? Bisa jadi kaget ada yang bertanya model mak ini dengan bapak ibu. Mak mano menelen banyu ludah, batal tak puasa? Katanya kalau ada sesuatu yang tertelan, batal puasa. Ternyata para ulama kita sudah cerdas. Amat cerdas. Mereka menjawab, seseorang yang lagi berpuasa, ketika ia puasa menelan air liurnya, banyu ludah bahasa kita, tidak sampai membatalkan puasa. Asalkan memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Pertama, banyu ludah yang dia telan, banyu ludah dia dewek, bukan banyu ludah wong lain. Kalau yang dia telan banyu ludah wong lain, sepakat batal puasanya. Ya tak? Banyu ludah wong lain dia telan, batal puasa. Pertama. Yang kedua, banyu ludah atau air liur yang dia telan itu masih di mulut, belum keluar dari mulutnya. Kalau ada orang di siang Ramadan ngiler dia, panjang ilernya 30 cm, dia hirup lagi, dia telan, menurut mazhab Syafi'i batal puasanya. Puasanya menjadi batal. Karena apa? Air liur itu sudah keluar dari tempatnya. Dan yang ketiga kata para ulama, air liur itu masih murni, masih bersih, masih dalam bentuk asalnya, belum bercampur dengan kuah pindang, belum bercampur dengan cuko pempek. Banyu ludahnya masih bersih, masih murni, ditelan, milik dia sendiri, masih di dalam mulut, hukumnya tidak membatalkan puasa. Baik, saya kira ini saja, sudah dibatasi oleh protokol tadi sampai jam 6 saja 30 menit. Ada tanya jawab tidak? Kau dak kati? Oh ya sudah, Manado Pak dak kati ya sudah. Baik, beliau bertanya sedikit bersiwak. Maaf ya dikit ya, bersiwak. As-siwaku, termasuk dalam konteks siwak ini sering bertanya, wong yang sikat gigi pakai odol. Ini kan sama, tujuannya adalah membersihkan mulut. Bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa? Saya jawab dari sudut pandang perspektif mazhab kita Imam Syafi'i. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, baik di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji alal Mazhab Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan juga, dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq disebutkan juga, bahwasanya bersiwak bagi orang yang berpuasa atau sikat gigi tidak sampai membatalkan puasa. Dengan syarat jangan sampai ada zat dari batang siwak tadi atau dari odol sikat gigi kita tadi, odolnya yang tetelan bagi kita ketika sedang berpuasa. Asalnya mubah. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i di dalam kitab beliau menjelaskan kebolehan bersiwak ini berlaku bagi orang yang berpuasa selama belum masuk tengah hari. Artinya belum masuk waktu zawal, belum masuk waktu zuhur. Kalau sebelum masuk waktu zuhur, mungkin jam 7, jam 8 pagi, Anda jam 7 pergi ke kantor, sikat gigi dulu, pakai sikat gigi odol boleh atau pakai siwak, hukumnya masih mubah selama tidak ada yang tertelan. Tapi kalau sudah lewat dari waktu zuhur, kita sengaja sikat gigi pakai odol misalkan, hukumnya boleh tapi makruh. Hukumnya makruh. Apa sebab? Menurut Imam Syafi'i, biarkan saja aroma kita kurang sedap. Lazimnya kalau sudah lewat tengah hari mulai bau, mambunya kurang enak, aromanya kurang sedap dari mulut orang yang berpuasa. Dalam hadis yang sahih disebutkan, orang yang aroma mulutnya kurang sedap karena puasa, nanti di yaumil qiyamah Allah ganti aroma mulutnya lebih wangi daripada bau kasturi. Maka kalau sudah lewat tengah hari,
aroma mulut kita kurang sedap, biarkan saja karena memang lazim itu orang yang berpuasa. Tapi kalau masih pagi hari, masih ditolerir, hukumnya mubah. Dan ini pendapat yang dipegang dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Kalau saya pribadi, saya biasanya sikat gigi, membersihkan gigi setelah makan sahur, dekat-dekat menjelang masuk waktu subuh, ketika imsak ke kamar mandi bersuci, lalu sikat gigi, bersiwak atau sikat gigi pakai odol. Kemudian setelah itu masuk waktu subuh, saya tidak sikat gigi lagi sampai masuk waktu maghrib. Tapi kalau memang ada hajat nak ketemu Pak Wali, ya, nak ketemu Pak Gubernur, nak kado hawa busuk, pagi-pagi boleh, ya, untuk membersihkan mulut kita dengan syarat jangan sampai ada sesuatu yang tertelan. Baik, saya kira cukup ya. Ini sebenarnya enak kalau ada tanya jawab. Nama mana ini? Silakan. Waalaikumsalam. Hari Minggu pula jemaah sekalian, tidak apa-apa. Ini terkait ananda kami Ustaz, yang saat ini lagi mondok, kebenaran ananda ini sakit gigi. Ya. Jadi terkait puasa ini, apakah di siang hari boleh dia menampal gigi? Baik. Di siang hari Ramadan berobat ke dokter gigi. Apakah nampel gigi? Apakah dia nyabut gigi? Di sini dirinci oleh para ulama. Pada dasarnya yang membatalkan puasa itu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam al-manfazul maftuh, lubang terbuka, ada 5, salah satunya mulut. Dan dengan syarat itu tertelan. Jika seandainya orang pergi ke dokter gigi, lalu dicabut giginya atau ditampel giginya, khawatir atau bisa jadi pasti ada sesuatu yang masuk akibat dia berobat, itu sebaiknya dihindari. Bahkan bisa membatalkan puasa. Karena rentan sekali itu. Kita ketika membersihkan gigi, scaling misalkan, bersihkan kalang gigi, itu kan ada air yang disemprotkan, ada zat cairan, ada obat, kalau misalkan nak dicabut gigi, dibius dulu dan lain sebagainya. Itu rentan sesuatu itu tertelan dan sulit untuk dihindari. Kalau ada tertelan walau jumlahnya sedikit, tidak ma'fu anhu hukumnya. Hukumnya bisa membatalkan puasa. Berbeda misal nih, konteksnya berwudu. Wudu. Seseorang yang berwudu, misal ketika wudu dia kumur-kumur, tetap sunnah hukumnya kumur-kumur ketika puasa. Walau boleh ditinggalkan, karena kumur-kumur bukan rukun wudu, tapi dia min sunanil wudu, termasuk sunnah-sunnah wudu. Kalau ada orang kumur-kumur karena sebab ibadah, wudu itu ibadah bukan? Termasuk ibadah, rangkaian ibadah. Kemudian akibat kumur-kumurnya tidak sengaja ada yang tetelan sedikit. Sedikit ya. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya itu ma'fu anhu, dimaafkan, puasanya tidak batal dan tetap lanjut puasanya. Dengan syarat yang tidak sengaja tetelan tadi sedikit. Tapi kalau banyak, kumur-kumur lagi wuduk, ngembik banyu 3, keluar cuman sikok 2 hilang. Maka hukumnya tidak ma'fu anhu. Itu hukumnya membatalkan puasa. Jadi kalau sebabnya mandi wajib, kata para ulama, atau sebabnya itu adalah wuduk, tidak sengaja ada banyu yang masuk ke kuping sedikit, banyu yang tetelan sedikit akibat kumur-kumur, wuduk, maka hukumnya ma'fu anhu jika jumlahnya sedikit. Tapi kalau kumur-kumurnya, ketika kita lagi diobati oleh dokter, itu kumur-kumur, kaki ada dibersih ke mulut, ada tertelan air walau sedikit, karena itu bukan dalam konteks wuduk, bukan dalam konteks mandi wajib, hukumnya tidak ma'fu anhu, langsung batal puasanya. Wajib kok qada. Makanya ngembe aman. Kalau nak berobat ke dokter gigi, ambil saja setelah berbuka. Aku kira malam-malam masih ada dokter gigi yang buka praktek. Kalau ada Pak Dokter sini, bukalah malam-malam, ya dak. Mungkin habis taraweh jam 8:30 sampai jam 11 bukalah. Unjuklah ke lapangan orang-orang yang memang di siang hari tidak sempat untuk ke dokter gigi. Itu jawabannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi jika memang darurat, harus dioperasi mulutnya. Jika tidak, ada sesuatu yang mudarat terjadi dengan jiwanya, atau misalkan penyakitnya akan semakin bertambah, virus yang ada di mulut ini, kotoran tadi kalau tidak dicabut giginya bisa merambat kepada gigi yang lain, harus diobati detik itu, maka boleh diobati. Kalaupun sampai batal, tidak sampai berdosa, karena sebab darurat uzur, wajib dia qada saja nanti di luar Ramadan. Lari kiasnya seperti orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh. Tapi kalau sekedar dicek-cek baik, bersih ke karang gigi, saya kira itu tidak sampai dalam unsur darurat. Anda masih bisa lakukan pada malam hari setelah berbuka puasa.
Baik, cukup lah diunjuk kode oleh beliau. Nah, mak mana ini? Lanjut. Silakan Pak Haji. Baik. Baik, paham. Sering ditanyakan juga kepada kami, Ustadz kami ini ada riwayat penyakit jantung. Kalau sedang kumat nih, harus ada obat yang ditaruh di bawah lidah. Batal tak puasa kami? Pertama, jika memang akibat penyakit jantung yang kumat itu berat untuk puasa, Anda boleh tidak berpuasa, batalkan detik itu puasa. Pertama, tinggal kodok saja. Atau misalkan tidak ada lagi harapan sembuh, jangan sampai Kalau tidak ada lagi harapan sembuh, bukan kodok tapi fidyah. Tapi kalau penyakitnya masih ada harapan sembuh, dia boleh tidak berpuasa karena sakit, namun kewajibannya hanya mengkodok saja di luar Ramadan. Tapi aku pengen tetap puasa. Maka jika seandainya Anda memaksakan diri untuk puasa, Anda taruh obat itu di mulut di bawah lidah, pastikan dulu. Kalau dari obat itu ada bercampur dengan air liur, banyu ludah, lalu air liur itu tidak murni lagi, lalu ditelan, batal juga puasanya. Jadi saran kami, jika seandainya ada penyakit tertentu seperti jantung yang kumat ketika Anda sedang berpuasa, dan secara medis itu bahaya, namanya penyakit jantung, tidak usah dipaksakan diri Anda untuk berpuasa. Anda boleh berbuka dan ini uzur. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan mudah kalian dalam beribadah. Allah tidak menginginkan kalian bersusah-susah dalam ibadah. Kalau memang kita uzur sakit, ini kumat jantung, otomatis namanya jantung ini berkaitan dengan jiwa. Ada obat yang harus dimakan, harus ada tindakan medis yang cepat. Maka jika memang karena itu Anda harus membatalkan puasa, tidak usah khawatir, batalkan puasa Anda demi menyelamatkan jiwa Anda. Dan kita tidak berdosa. Yang parah itu sakit idak, tiba-tiba kaget sore mojok dia makan minum es mamat. Nah ini bahaya. Tapi kalau memang ada riwayat seperti itu, maka kalau memang harus membatalkan puasa, tidak masalah Anda batalkan puasa Anda. Tinggal catat saja, nanti dikodok ketika Anda sudah sehat walafiat. Insya Allah selalu sehat walafiat, Anda kodok. Dan insya Allah Anda tidak dihukumi berdosa karena batal tadi disebabkan uzur syar'i. Demikian Pak Haji, mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan kami doakan sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Baik, wal akhiru walhamdulillah. Mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan mengaminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin wa ashabihil muttaqin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika seandainya kami saat ini masih memikul dosa yang amat banyak, ampuni dan maafkan kami atas dosa-dosa kami. Wala maridhan illa syafaitah, jika seandainya ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ia dari penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah, jika seandainya ada di antara kami yang masih terlilit hutang, lunasi semua hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Dan jika seandainya ada di antara kami yang memiliki hajat dan cita-cita luhur, kabulkan dan wujudkan semua hajat dan cita-cita luhur kami. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana. Terima ya Allah salat kami. Wa qiyamana, begitu pula qiyam salat malam kami. Wa siyamana, terimalah daripada puasa kami. Wa sujudana wa ruku'ana, rukuk dan sujud kami. Wa tadarru'ana wa takhasyu'ana, khusyuknya kami dan hadirnya kami di dalam salat kami.
wa tamim taqsirana, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami. Wa tamim taqsirana, wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldad M. Syarifati SEI. Kemudian kami informasikan bahwasanya pada sholat zuhur nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ubaidillah Ad-Dimsyiki MSI. Saya Anjas Ibrahim dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi